بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اس دور میں جو یہ وقت چل رہا ہے، اس وقت میں بھی کچھ ایسے ظالم باپ ہوتے ہیں جو بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، دور دراز کے علاقے میں ایک غریب لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ وہ جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹ کر لے آتا، لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے 6 بیٹیوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ اس دفعہ جب اس کی بیوی حاملہ ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس دفعہ بیٹی ہوئی تو اس بیٹی کو میں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ عورت روتی چلاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتی، تہجد کے وقت اٹھ اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتی، لیکن شاید اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹی لکھ دی تھی۔ کچھ وقت گزرا کہ اس عورت کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ جب لکڑہارے نے دیکھا کہ اس کے ہاں 7ویں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ بہت غصہ ہوا، چیخنے چلانے لگا اپنی بیوی پر، اور جب رات کا وقت ہوا تو اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور جنگل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جنگل میں ایک گڑھا کھودوں گا اور اس گڑھے میں اس ننھی معصوم بچی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ لیکن وہ تھوڑا دور ہی چلا تھا کہ اسے جنگل کے ایک شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی تو وہ ڈر گیا اور اپنی بیٹی کو وہیں جنگل میں پھینک کر خود کی جان بچا کر وہاں سے بھاگتا ہوا آگے کی طرف نکل گیا اور پھر واپس آ۔ اس کے بعد ایک بندریا نے اس بچی کو دیکھا کہ وہ زمین پر پڑی رو رہی ہے۔ اس بندر نے بھاگا اور اپنی بیوی کو بلا کر لایا اور پھر اس کو اٹھا کے کہا کہ اس بچی کو اٹھاؤ۔ وہ بچی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اس کو بندریا کبھی اٹھا کر درختوں پر چڑھتی، کبھی نیچے اترتی، لیکن اس بندریا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بچی کیسے چپ ہوگی۔ بچی کو تو بھوک لگی تھی، وہ بھوک سے روئے جا رہی تھی۔ جب کچھ سب حربے کر کے دیکھ لیا تو اس کی سمجھ کچھ نہ آیا اور پھر اس بندریا نے اس بچی کو اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ بچی چھاتی سے لگتے ہی بندریا کا دودھ پینے لگی اور دودھ پی کر سو گئی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو سارے جنگلی جانور اکٹھے ہو گئے اور اس بچی کو دیکھنے لگے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بچی کو کہاں بھیجا جائے۔ دوسری طرف ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے تو بندریا کہنے لگی، کوئی بات نہیں، میرے پاس میرے 2 بچے ہیں، میں ان کو پال سکتی ہوں اور ایک بچہ یہ بھی میں پال لوں گی۔ وہ اس طرح انسانی بچے کو اپنے پاس رکھنے لگی۔ اس کا نام اس نے تاشا رکھا۔ وہ تاشا بڑی ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ جب وہ بچی بڑی ہوتی گئی تو بندریا کے بچوں کے ساتھ ساتھ وہ کھیلتی گھومتی پھرتی، کبھی وہ بچوں کے ساتھ درختوں پر چڑھ جاتی تو کبھی نیچے اتر آتی۔ وقت اس طرح اڑا کہ وہ لڑکی اب 15 سال کی ہو گئی تھی۔ بندریا کے اور بھی چھوٹے چھوٹے بچے آنے لگے، ان کو بھی بندریا کے ساتھ ان بچوں کو وہ تاشا پلوانے لگی اور جنگل میں ایسے کھیلتی، درختوں پر ایسے چڑھتی، نیچے اترتی کہ ان درختوں کو لڑکی نے اپنے گھر بنا لیا۔ وہ لڑکی جنگلی جانوروں کے پاس ایسے رہتی جیسے یہ سب اس کے گھر والے ہوں۔ وہ کسی بھی جنگلی جانور سے نہیں ڈرتی تھی، حتیٰ کہ وہ شیر سے بھی نہیں ڈرتی تھی۔ اگر کوئی شکار اس جنگل میں آتا اور اس لڑکی کو دیکھتا یا اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا تو شیر سب سے پہلے سامنے آ جاتا۔ وہ ان لوگوں کو ایسے بھگاتا کہ وہ جنگل کا راستہ بھی بھول جاتے تھے۔ زندگی ایسے گزر رہی تھی، بالکل جانوروں کی طرح اس کا رہن سہن تھا۔ جس جگہ اسے جگہ ملتی وہ وہیں سو جاتی۔ وہ لکڑہارا ایک دن لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی چیز آ رہی ہو۔ پیچھے بھاگا، جب اس نے پیچھے دیکھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر اس نے اس طرف جنگل کی چھوڑ کو دوسری طرف گیا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس کے سامنے ایک شیر آ گیا۔ لیکن ہونا تو یہ تھا کہ وہ شیر اس پر حملہ کرتا، لیکن اس کو ابھی تک یاد تھا کہ اسی شخص نے اسی لڑکی کو جنگل میں پھینک دیا تھا۔ اب اس شیر نے اس شہزادی کی طرح یعنی اس لڑکی کو اس طرف لے آیا۔ جب آیا تو لڑکی نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ وہ اس کے پاس گئی اور پوچھنے لگی کہ بابا، آپ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے، یعنی کہ کچھ مدد کروں میں آپ کی؟ تو وہ لکڑہارا حیران ہوا، جنگل میں لڑکی کہاں آ گئی ہے، یا پھر اس جنگل میں وہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ تو وہ پوچھنے لگا، بیٹا یہ جنگل خطروں سے خالی نہیں ہے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو وہ کہنے لگی، بابا کسی کا خود کے گھر میں کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہ جنگل میرے لیے گھر ہے، میں یہیں رہتی ہوں، اور پھر یہ جانور جو ہیں یہ سب میرے فیملی ممبر ہیں۔ وہ شخص لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا لڑکی نے کہ یہ شخص تو بہت بوڑھا ہو چکا ہے تو وہ بھی اسی لکڑہارے شخص کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے لگی۔ جب بہت سی لکڑیاں اکٹھی ہو گئی تو اس نے وہ سب لکڑیاں لے جا کر اس لکڑہارے کو دیں اور کہا کہ آپ یہ سب لے جاؤ اور اس کو بیچ کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالو۔
इतनी सारी इकट्ठी हुई लकड़ियाँ वो सब लकड़हारा लेकर बाजार गया, उसने बेची तो इसको बहुत ज़्यादा पैसे मिले। वो खुश होकर घर गया और उसने अपनी सब बेटियों की आहिस्ता आहिस्ता शादियाँ कर दी थी और उसकी बीवी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो उठकर चल फिर भी नहीं सकती थी। आज से बहुत से खाने की चीज़ें और बीवी की दवाइयों के लिए जो पैसे मिले थे वो सब चीज़ें लेकर घर पहुंचा तो उसकी बीवी बहुत खुश हुई और वो घर बैठकर कुछ दिन इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते थे। कुछ दिन गुजरे, फिर वो लकड़हारा जंगल में आया, फिर लकड़ियाँ काट रहा था। आज उस लड़की ने उसे दोबारा देखा कि वो बूढ़ा बाबा फिर लकड़ियाँ काट रहा है। वो भाग कर आई और इस लकड़हारे के साथ फिर से लकड़ियाँ कटवाने का काम करने लगी। लकड़ियाँ काट कर इसने बहुत सी लकड़ियाँ उस बूढ़े लकड़हारे को दे दी। फिर जब ऐसा हुआ कि वो बूढ़ी औरत कहने लगी, मैं उस लड़की को देखना चाहती हूँ, तो लकड़हारे ने कहा, तुम बूढ़ी हो, तुम जंगल में कैसे जा सकती हो? अगर कहीं से कोई जंगली जानवर आ गया तो मैं क्या करूँगा? लेकिन जब उसकी बीवी ने जिद की तो अपनी बूढ़ी बीवी को लेकर जंगल में पहुंचा। जब जंगल में पहुंचा तो देखा कि वो लड़की अब भी दरख्त पर बैठी है। जब इस लड़की ने उन्हें देखा कि उसके साथ, उस बूढ़े लकड़हारे के साथ उसकी बीवी है जो कि बूढ़ी औरत है, वो नीचे उतरी और पूछने लगी, बाबा ये कौन है? तो उस लकड़हारे ने बताया कि ये मेरी बीवी है। हमारी 6 बेटियां थीं जिनकी हमने शादियां कर दी हैं, लेकिन अब मेरी बीवी बूढ़ी हो चुकी है, उसका मैं ख्याल रखता हूँ। तो उस लड़की ने उस बूढ़ी औरत को देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे इसके साथ उसका कोई गहरा रिश्ता हो। जब उस औरत ने उस लड़की को जंगल की शहजादी के रूप में देखा तो उसका दिल किया कि मैं इसको अपने गले लगा लूँ। जब भाग कर वो लड़की उसके गले आ लगी तो इसे ऐसा महसूस हुआ कि इसकी ये वही 7वीं बेटी है जो रात की तन्हाई में खो गई थी, जिसको उसके शौहर ने जिंदा जमीन में दफन कर दिया था। तो वो कहने लगी कि मुझे लगता है यही मेरी वो बेटी है। जब वो दोनों मिली तो खुद ब खुद दोनों की आंखों में आंसू आ गए। लकड़हारे के लिए लड़की ने लकड़ियां काटी, यानी जंगल की शहजादी ने इसके साथ बहुत सी लकड़ियां काट कर इस लकड़हारे को दे दी। तो जब वो जाने लगा तो उसकी बीवी कहने लगी कि आज तुम जाओ, लकड़ियां बेचकर घर जाना, मेरा दिल करता है आज मैं इसी जंगल में ही रहूं। तो जंगल की शहजादी कहने लगी, नहीं माँ जान, आप घर जाइए, जगह आपके खतरे के लिए खाली नहीं है। तो वो बूढ़ी औरत बातचीत करने लगी जो जंगल में रहती थी। तो वो लड़की मान गई। लकड़हारा चला गया और उस बीवी को उस लड़की के पास छोड़ गए। जब रात का वक्त हुआ तो वो कहने लगी, बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो उसने कोई जवाब ना दिया। फिर कहने लगा, मैं बहुत छोटी मासूम बच्ची थी तो किसी ने मुझे जंगल में फेंक दिया था और जंगली जानवरों ने मेरा ख्याल रखा। बंदरी ने मुझे माँ की तरह पाला पोसा बड़ा किया। आज मैं उन्हीं की बदौलत इस दुनिया में मौजूद हूँ। जब उस बूढ़ी औरत ने ये बात सुनी तो वो परेशान हो गई। उस बूढ़ी औरत ने लकड़हारे का सुबह आने का इंतजार भी ना किया, फौरी घर पहुंची तो लकड़हारे को बताने लगी कि किसी ने अपनी बेटी को जंगल में फेंक दिया था। तो यही वो लड़की है जिसे जानवरों ने अपनी बच्चों की तरह पाला, बंदरिया ने माँ बनकर पाला और आज जंगल की शहजादी बन गई है। जब ये सब बातें उस लकड़हारे ने सुनी तो वो परेशान हो गया कि मैंने भी तो अपनी बेटी को जिंदा छोड़ा था। मैं तो समझता था कि इसे शेर खा गया होगा, लेकिन वो तो शेर ने इसे बचा लिया, बंदरिया ने इसे माँ की तरह पाला। अब वो परेशान हो गया और अपनी बीवी को बतलाने लगा कि वो लड़की हमारी बेटी है। जब दोनों लकड़हारा और उसकी बीवी जंगल में पहुंचे तो वो लड़की उनके पास आ गई। जब वो इसके पास जाने लगे तो शेर ने देखा तो भागकर उस लड़की के सामने आ गया। जब लड़की के सामने आया तो बाप उसकी बीवी डर गए और जल्दी से पीछे की तरफ हो गए। तो वो लड़की कहने लगी, शेर को क्या हो गया है आप के तुम इन्हें क्यों डरा रहे हो? तो वो कहने लगा, इनको डरा नहीं रहा, इनको इसलिए पीछे कर रहा हूँ कि ये कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। ये तो वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बचपन में ही जंगल में जंगली जानवरों के आगे डाल दिया था। जब ये सब बातें उन तमाम जानवरों ने, उस लड़की ने और उसके लकड़हारे माँ बाप ने सुनी तो वो लड़की रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मुझे इन लोगों से नफरत है, इन्हें यहाँ से वापस भेजो। जब उस लड़की की माँ वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई तब उस लड़की ने आगे बढ़कर देखा तो वो बेहोश हुई थी, बल्कि वो बेहोश नहीं थी, वो तो मर चुकी थी। अब लकड़हारा परेशान हो गया, ये सोचने लगा, मैंने तो सोचा था कि मेरी इस लड़की से जान छूटी, लेकिन वो तो जंगल की शहजादी है, मेरी बेटी है। वो गिड़गिड़ा कर जब अपनी बेटी से माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो तो इसको वहीं दिल का दौरा पड़ गया और वो फिर वहीं पर इंतकाल हो गया।
उस दिन वो लड़की बहुत परेशान रही, लेकिन फिर वो तो जंगल की शहज़ादी थी, शहज़ादियों की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी और फिर से अपनी जंगली माँ की यानी बंदरी माँ के साथ खेलने कूदने लगी और खुशी खुशी रहने लगी। कुछ दिन गुजरे तो वहाँ एक शहज़ादा आया, उसने इस जंगल की शहज़ादी से शादी कर ली। शहज़ादी यानी उस लड़की ने ये ख्वाहिश शर्त रखी कि जिससे भी मैं शादी करूँगी उसके साथ रुखसत होकर नहीं आऊँगी, बल्कि वो शख्स मेरे साथ रुखसत होकर इस जंगल में रहेगा। शहज़ादा मान गया और उसके बाप ने जंगल में एक खूबसूरत महल बनवाया। यहाँ सब नौकर चाकर रखे, सब जंगली जानवर भी इन्हीं घरों में रहने लगे और वो लड़की जो जंगल की शहज़ादी थी वो भी इसी घर में रहने लगी। अब सब सब कुछ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जो भी थी वो जंगल की शहज़ादी थी, अब वो शहज़ादे की शहज़ादी बन गई थी। नसीब हो तो ऐसा कि बाप ने इसे ज़िंदा ज़मीन में दफनाने के लिए जंगल में फेंका था, ज़िंदा गाड़ने के लिए जंगल में ले आया था, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे ज़िंदा रखा और इसे इतनी सारी खुशियाँ अता की कि उसकी शादी एक शहज़ादे के साथ हो गई। वो एक शहज़ादे की शहज़ादी बनकर गई और पूरे जंगल की शहज़ादी भी बन गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी को भी मारने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जिसको अल्लाह रखे उसको लंबी ज़िंदगी दे तो वो जंगली जानवरों के साथ भी ज़िंदा रह सकता है, सांस ले सकता है। ये अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में लिख दिया था कि उसने उस दिन कि किसकी कितनी ज़िंदगी लिखी है और कौन कितने दिन ज़िंदा रहेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।